പാകിസ്ഥാന്റെ നുണപ്രചരണങ്ങളുടെ മുനയൊടിച്ച് ഭാരതം. നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അതിർത്തിയിലുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്നും ഭാരതം ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്ഥാൻ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും ബോധപൂർവം സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപണം. അതേസമയം ജമ്മുവിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്. പഠാൻകോട്ടിലും അമൃത്സറിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പഠാൻകോട്ട് അതിർത്തിയിൽ ഡ്രോൺ തകർന്നു വീണു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. Pakistan continues with its execrable and wanton campaign of targeting civilians and civilian infrastructure, especially in the states of Jammu and Kashmir and Punjab. There is also on its part a consistent attempt to sow discord between communities in India. As I said, there has been a particular focus in its targeting of civilian infrastructure and the population in Jammu and Kashmir and Punjab. Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of control, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiqi, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. വിശദാംശങ്ങളുമായി ഗൗതം ചേരുകയാണ്. ഗൗതം, നിയന്ത്രണ രേഖയിലും അതിർത്തിയിലുമായാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊക്കെയും അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ഭാരതം മറുപടി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദീകരിച്ചത്? ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ 8-ാം തീയതി നടന്നതിനെക്കാട്ടിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇന്നലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതെങ്കിൽ അർദ്ധരാത്രിയോടുകൂടി ലോങ് സ്പീഡ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ ആക്രമണം, ഏതാണ്ട് 4 ഭാരതത്തിന്റെ എയർബേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി. അക്കാര്യം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാർ സൈന്യവും വിശദീകരിച്ചു. അതിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി എന്ന നിലയിൽ റാവൽപിണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാന്റെ 3 എയർബേസുകൾക്ക് നേരെ വലിയ പ്രത്യാക്രമണം ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി. അക്കാര്യം സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഈ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന നുണപ്രചരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിന്റെ തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഭാരതം തിരിച്ചടിച്ചു. പാകിസ്ഥാന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 2 എയർബേസുകൾ തകർത്തു എന്നതാണ്. ഹരിയാനയിലെ സിർസയും അതുപോലെ തന്നെ
രാജസ്ഥാനിലെ സൂരത്ഗഡ് എന്നീ 2 എയർബേസുകൾ തകർത്തുവെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഇല പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി അവിടുത്തെ ഇന്ന് രാവിലത്തെ വീഡിയോസ് ഉൾപ്പെടെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ എയർബേസുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം പാകിസ്ഥാന്റെ ഇത്തരം നുണപ്രചരണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. ഒപ്പം അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂക്ഷമായ ആക്രമണം, അതിന് ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം ഭാരതം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിർത്തിയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ തുടർച്ചയായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. KP. ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗൗതം, പല രീതിയിലും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾക്ക് പോലും ധാർമ്മികതയ്ക്ക് പോലും നിരക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവലംബിക്കുന്നത്. രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആക്രമിക്കുക, ജനവാസ മേഖലയെ ആക്രമിക്കുക, ജനങ്ങളെ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയടക്കം കൊന്നൊടുക്കുക, ഒപ്പം വർഗീയത സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തമ്മിലടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുക. അതിനെയൊക്കെ അതിനിശ്ചിതമായ ഭാഷയിലാണ് സൈന്യം വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും അതിശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് ഭാരതം തയ്യാറാണ്. ആ തിരിച്ചടി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞത്, അല്ലേ? ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നതായി സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റാവൽപിണ്ടിയിലെ എയർബേസ് ഉൾപ്പെടെ ഭാരതം പ്രത്യാക്രമണത്തിലൂടെ തകർത്തു. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം, ഇത് ഈ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മതപരമായ സ്പർദ്ധ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ജമ്മുവിലെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗുരുദ്വാര തകർത്തിരുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി സ്കൂളിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. ഈ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ ഭാരതം നടത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ള വളരെ തെറ്റായ പ്രചരണം പാകിസ്ഥാന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ സംയുക്തമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യം, ഏതാണ്ട് 50ഓളം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഒരുമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഗുരുദ്വാരയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ വാദം. എന്നാൽ ഇതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും പാകിസ്ഥാൻ ഇത്തരം നുണപ്രചരണങ്ങൾ മുൻപും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ വിമർശനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത്. ഒപ്പം സൈനിക വിന്യാസം പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ഭാരത സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പാകിസ്ഥാന്റെ പാക് റേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് BSFന് സമാനമായി പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയാണ് ഇതുവരെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലും മറ്റും കാവൽ നിന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലേക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളം നേരിട്ടെത്തുന്നു. അവിടെ സൈനിക വിന്യാസം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്നത് കൃത്യമായി തന്നെ ഭാരതം നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ സൈന്യവും അവിടെ വലിയ തോതിൽ സേനാ വിന്യാസം ഭാരതം നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയതാണ്. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം തന്നെ നമ്മളവിടെ സേനാ വിന്യാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന പ്രകോപനത്തിന് അതേ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നും സൈന്യം ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. എന്തായാലും ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ച പാകിസ്ഥാന്റെ ആക്രമണം, അതിനുള്ള പ്രത്യാക്രമണം, ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിനായാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 4ാമത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയത്. ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പ്രധാനമായും ഭാരതം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഇവിടേക്ക് ആക്രമണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ശക്തമായ പ്രത്യാക്രമണം ശത്രുരാഷ്ട്രത്തിന് നേരെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഡ്രോണുകൾ, ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈസ്പീഡ് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ആക്രമണത്തെ മാറ്റുവാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 4 എയർബേസുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട കാര്യം കൂടി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു. ആ എയർബേസുകൾ ഇവയാണ്: ഉദ്ധംപൂർ, ജമ്മു റീജിയണിൽ വരുന്ന ഉദ്ധംപൂർ എയർബേസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ ഭുജ് എയർബേസ്, ഒപ്പം പത്താൻകോട്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബത്തിൻഡ എന്നീ പഞ്ചാബിലെ 2 എയർബേസുകൾ. ഈ 4 എയർബേസുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി 1:30 ശേഷം പാകിസ്ഥാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ ചെറിയ കേടുപാടുകൾ ഈ എയർബേസുകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിലുപരി വലിയ നാശനഷ്ടം ഭാരതത്തിലെങ്ങും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ 4 എയർബേസുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒപ്പം പാകിസ്ഥാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ സിർസയിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൂറത്ത് ഘട്ടിലെയും ഭാരതത്തിന്റെ എയർബേസുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർത്തെന്നും നമ്മുടെ ബ്രഹ്മോസ് മിസൈലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി നിലയങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും ഒക്കെയുള്ള പ്രചരണം പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായും തെറ്റായിട്ടുള്ള അവകാശവാദമാണ് എന്ന് തെളിവുകൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഭാരതത്തിന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിശ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ
സൈന്യത്തിന്റെ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേണൽ സോഫിയ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സോഫിയ ഖുറേഷി, അതുപോലെ തന്നെ വ്യോമസേനയിൽ നിന്നുള്ള വ്യോമിക സിംഗ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയത്. യെസ്, അത്തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ, വ്യക്തമായ കൃത്യമായ തെളിവുകളടക്കമാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി പാകിസ്ഥാന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും കൃത്യമായ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്.